प्यारे बच्चों, सबको शुभोदय। आप सबको ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल उप्पुगुंटूरू हिंदी विभाग की ओर से स्वागत सुस्वागत। कल के वीडियो में हमने अब तक यह सीख लिया है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है और स्वर की मात्राएं क्या क्या हैं और व्यंजन की मात्राएं क्या हैं और 12 कड़ी के बारे में जान लिया है। तो आज हमने यह सीखेंगे कि संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और द्वित्वाक्षर द्वित्वाक्षर किसे कहते हैं यह जान लेंगे। हम अब तक वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 49 अक्षर होते हैं और वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर में कुल कितने अक्षर होते हैं? 13 अक्षर होते हैं। इसमें स्वर में कितने? स्वर में 13 अक्षर होते हैं। स्वर में 13 अक्षर होते हैं और व्यंजन में 33 और 3 33 अक्षर ये है। का चा टा ता पा वर्ग और या रा ला ब सा श सा हा, कुल 33 अक्षर होते हैं और 3 अक्षर है संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? एक व्यंजन को दूसरी व्यंजन की मात्रा जोड़ने पर आए हुए अक्षर को संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक व्यंजन को ఒక హల్లుకి వేరే హల్లుని తీసుకొచ్చి యాడ్ చేసినప్పుడు వచ్చినటువంటి అక్షరం మనం ఏమంటామంటే संयुक्त व्यंजन। एक व्यंजन को दूसरी व्यंजन की मात्रा जोड़ने पर ఒక హల్లుకి ఇంకొక హల్లు యొక్క సింబల్ ని యాడ్ చేస్తాం। ఏ విధంగా వస్తుంది చూద్దాం। ఉదాహరణ తీసుకుంటే క్ష किंदो अक्षरों से बना है, शानेद अंటున్నాం। नेक्स्ट त्र त्र और एक ज्ञ, ये 3 भी संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन है। ఈ 3 అక్షరం ఏమంటామంటే సంయుక్త అక్షరము। సంయుక్తము అంటే 2 అక్షరాల యొక్క కలయిక। అవి ఏ 2 అక్షరాలయ్యా అంటే ఏ వేరు వేరు అక్షరాలు అయి ఉండాలి, అవి కూడా వ్యంజనంలో అయి ఉండాలి। ఎగ్జాంపుల్ క్ష, देखिए क प्लस श इक्वल टू क्ष। क्या है? इक प्लस श इक्वल टू क्ष। ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు क का व्यंजन रूप क प्लस श इक्वल टू क्ष। देखिए क्षत्रिय, क्षत्रिय, देखिए क्षत्रिय और एक शब्द क्षीर, क्षीर। नेक्स्ट त्र, देखिए त, यहां पर 2 व्यंजन होते हैं। पहला व्यंजन है त प्लस रा इक्वल टू त्र त्र। देखिए यह रा का चिन्ह तो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है मुकुटमणि, दूसरा है रेफ, तीसरा है हंसपद। మనం లాస్ట్ వీడియోలో తెలుసుకున్నాం। ఉన్నటువంటి ప్రతి హల్లుకి కూడా ఒక్కొక్క సింబల్ మాత్రమే ఉంటుంది, కానీ రాకి వచ్చేటప్పటికి ఎన్ని హల్లు ఉంటాయి, ఎన్ని సింబల్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం? 3 ఉంటాయి అనుకున్నాం। ఫస్ట్ దాన్ని వచ్చేటప్పుడు ముకుటుమణి ఎప్పుడు కూడా శిరస్సు మీదే ఉంటుంది అని చెప్పేసి దాన్ని ముకుటుమణి అని చెప్పేసి అంటున్నాము। తర్వాత రెండోది వచ్చేటప్పటికి रेफ, पाई वाले व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है। पाई అంటే గీత ఉన్నటువంటి అక్షరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో
వాటికి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే రేఫ్ సింబల్ ని ఉపయోగిస్తాము. దీనికి ఎట్లా వస్తుందంటే ప్రొనౌన్సియేషన్ వచ్చేటప్పటికి ముందు వ్యంజనాక్షరం వస్తుంది, తర్వాత వచ్చేటప్పటికి సింబల్ వస్తుంది. క్రా క్రా. నెక్స్ట్ ప్ర రేఫ్. నెక్స్ట్ త్ర భ్ర. ఈ విధంగా పాయి వాళ్ళ వ్యంజనం, పాయి అంటే గీత ఉన్నటువంటి అక్షరాలు అని చెప్పొచ్చు. ఇది వచ్చేటప్పటికి రేఫ్ సింబల్ ని ఉపయోగిస్తాము. దీన్ని ఏమంటాము రేఫ్. ఏ హై రేఫ్. नेक्स्ट उसके बाद हंस पद. ये तो बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ, बिना पाई అంటే గీత లేనటువంటి అక్షరాలు వచ్చినప్పుడు వీటిని ఏం చేస్తామంటే ఈ హంస పద్ని ఉపయోగిస్తాము. ఉదాహరణకి ట్ర ట్రక్, డ్ర డ్రమ్. ఈ విధంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఈ సింబల్ ని హంస పద్. హంస ఏమవుతుంది, నెత్తి మీద ఈ విధంగా సింబల్ అనేది ఉంటుంది. దీన్ని తిరిగి తిప్పి ఏం చేస్తున్నాం అంటే దీని వస్తుంది సింబల్. మనకు వచ్చేటప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం అంటే హంస పద్. इसी को हंस पद कहते हैं. इस प्रकार रा के 3 चिन्ह होते हैं. एक है मुकुटमणि और दूसरा है रेफ और तीसरा है హంస పద్. 3 ఏమంటే ఒకటి ముకుటమణి ఎప్పుడు కూడా నెత్తి మీద వస్తుంది. అంటే శిరోరేఖ పైన ముందు ఏమవుతుంది ర్ సింబల్ వస్తుంది, తర్వాత వ్యంజన లెటర్ వస్తుంది. ఉదాహరణకి ఎర్మ్ ఎర్త్. एग्जाम्पल शब्द उदाहरण शब्द है चर्म. नेक्स्ट त. इस प्रकार आता है. इस सिंबल चिन्ह को हम मुकुटमणि कहते हैं और दूसरा है रेफ और तीसरा है हंस पद. तो आज हम यह जानना चाहते हैं, यह मालूम करना चाहता हूँ कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं. संयुक्त अक्षर इसे कहते हैं दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मिलाप से जो नया अक्षर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं. और एक उदाहरण है सख्त, तख्ती तख्ती, ग्वाला ग्वा ग्वाला. यहाँ पर ग्वा संयुक्त व्यंजन है. उससे बनने वाला शब्द को संयुक्त अक्षर शब्द, संयुक्त शब्द कहते हैं ग्वाला. और एक बार और एक शब्द जिह्वा. जिह्वा जिह्वा. और दूसरा है त्रा. त्रा कितने बना है त प्लस रा. त्रा. कब बोलते इसको, इसमें हलंत, इस चिन्ह को हलंत कहते हैं. ఎప్పుడైతే మనకి ఈ ఉన్నటువంటి వ్యంజన అనేటువంటి అక్షరంలో స్వర అనేది లేదు అని చెప్పి తెలియజేసేటప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే ఈ సింబల్ యాడ్ చేస్తాము. చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దీంట్లో ఆ అనేటటువంటి స్వర అనేది లోపిస్తుంది, రాదు. తా యొక్క స్పష్టంగా మనం ఉచ్చరించాలంటే దాని యొక్క మూల రూపం ఏంటంటే త్. తా యొక్క మూల రూపం త్. దీనికి ఎప్పుడైతే మనకి స్వర అనేది కలిసిందో అప్పుడు స్పష్టమైనటువంటి ఉచ్చారణ వస్తుంది తా. ఇత్ ప్లస్ ఆ ఈక్వల్ టు తా. ఇది యొక్క రూపం. కాబట్టి చూడండి ఇత్ ప్లస్ రా ఈక్వల్ టు త్రా. नेक्स्ट ग्न. ये ग्न किन दो व्यंजनों से बना है देखिए. ज ज प्लस इणी इक्वल टू ग्न. देखिए ज प्लस इणी इक्वल टू ग्न. ज्ञान ज्ञान, ज्ञानी ज्ञानी, ज्ञात ज्ञात. इस प्रकार किंदा शब्द बना इज प्लस इणी. और एक रूप में लिख सकते हैं इसको इज, हालांकि रख सकते हैं इज प्लस इणी इक्वल टू ज्ञा. तो यह है संयुक्त अक्षर. एक व्यंजन को दूसरे व्यंजन की मात्रा जोड़ने पर आए हुए अक्षर को संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन कहते हैं.
ఒక హల్లుకి ఇంకొక హల్లు యొక్క సింబల్ ని చేర్చినప్పుడు వచ్చినటువంటి అక్షరం మనం ఏమంటాం संयुक्ताक्षर అంటాము ఇది संयुक्ताक्षर और उसके बाद देखिए द्वित्वाक्षर किसे कहते हैं ద్విత్వము అంటే రెండు అక్షరాల యొక్క కలయిక రెండు ఎటువంటి అక్షరాలు ఉండాలి समरूपी अक्षर ఒకే హల్లు ఉండాలి एग्जांपल देखिए इसका उदाहरण है एक व्यंजन को ఒక వ్యంజనాక్షరం తీసుకుందాం క ఇది వ్యంజనాక్షరం ఈ కాకి ఏం చేస్తాం అదే అక్షరము ఒత్తుగా రావాలి అట్లా వచ్చినటువంటి అక్షరం మనం ఏమంటాం అంటే ద్విత్వాక్షర అంటాము ఇది క కాకి కావద్దు నెక్స్ట్ గ ప नेक्स्ट ज नेक्स्ट द ऐसा लिख सकते हैं और एक द प्लस द इस प्रकार लिख सकते हैं और प नेक्स्ट व वाक भाव नेक्स्ट ल म देखिए यह उदाहरण है इसको द्वित्वाक्षर द्वित्व का अर्थ है दो समरूपी व्यंजनों का रूप एक व्यंजन को उसी व्यंजन की मात्रा जोड़ने पर आए हुए अक्षर को संयुक्त द्वित्वाक्षर कहते हैं एक व्यंजन को का एक व्यंजन रूप है और इसको क मात्रा जोड़ने पर आए हुए इस अक्षर को द्वित्वाक्षर कहते हैं द्वित्व का अर्थ है दो समरूपी व्यंजनों का मेल मिलाप है तो इसको देखिए का चक्की काकाउ चक्की शक्कर 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 काकावती काकावती शक्कर गा सुग्गा सुग्गा का अर्थ है चिलुका सुग्गा चम्मच चम्मच नेक्स्ट गद्दी गद्दी पत्थर के बाद वा फव्वारा फव्वारा का अंत नील गरजुमेटటువంటి గొట్టం फव्वारा नेक्स्ट यह है द्वित्वाक्षर బాగా వ్యంజన్ కి అదే వ్యంజనం ఒత్తుగా వస్తే అటువంటి అక్షరం మనం ఏమంటే ద్విత్వాక్షర అని చెప్పేసి అంటాం అటువంటి శబ్దాలు కనుక ఉన్నట్టయితే అంటే సంయుక్త ద్విత్వాక్షర అంటే ద్విత్తము రెండు సమరూపి వ్యంజనం కా మిలాప్ సే రెండు వ్యంజనలు వెంట ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వస్తే అంటే ఒక వ్యంజన్కి అదే వ్యంజనం ఒత్తుగా వస్తే ఆ ఒత్తుగా వచ్చినటువంటి అక్షరాన్ని మనం ఏమంటాం ద్విత్వాక్షర అని చెప్పేసి అంటాము ఒక వ్యంజన్కి వేరొక వ్యంజన్ మాత్రం జోడించినప్పుడు వచ్చినటువంటి అక్షరాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే సంయుక్తాక్షర అని చెప్పేసి అంటాము సంయుక్తాక్షర ఒక వ్యంజన్కి వేరొక వ్యంజన్ మాత్రం జోడించినప్పుడు వచ్చినటువంటి సంయుక్తాక్షర ఒక వ్యంజన్కి అదే వ్యంజనం ఒత్తుగా వస్తే ఉన్నటువంటి అక్షరం మనం ఏమంటాం అంటే ద్విత్వాక్షర అని చెప్పేసి అంటాము देखिए यह है आज का वीडियो क्या है संयुक्ताक्षर क्या है और द्वित्वाक्षर क्या है संयुक्ताक्षर शब्दों को हम कैसे उसको ध्यान से देखने से उस अक्षर संयुक्ताक्षर है या द्वित्वाक्षर है हमको मालूमात हो जाता है इसी प्रकार हम पढ़ते समय पाठ में आए संयुक्ताक्षर शब्द जो भी है उनको రేఖాంకిత్ कीजिए రేఖాంకిత్ करना అంటే అండర్లైన్ చేయండి బుక్స్ కనుక చదివేటప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఓల్డ్ బుక్స్ ఏమైనా ఉన్నా
అవి చదివినప్పుడు ఆ వచ్చినటువంటి లెసన్ ఏదైతే తీసి చూస్తున్నారో ఆ లెసన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఏవైనా కానీ సంయుక్తాక్షర శబ్దాలు ఉంటే వాటిని అండర్లైన్ చేయండి. రేఖాంకిత్ కర్ణ, రేఖ అంటే గీత, కర్ణ అంటే చేయండి, గీత గీయండి. వచ్చినటువంటి ఆ లెసన్ లో ఏ లెసన్ అయినా కానీ, ఏ బుక్ అయినా కానీ, ఓల్డ్ బుక్ మీ దగ్గర ఉన్నాయి, ఆ వచ్చినటువంటి మీరు చదివేటప్పుడు వచ్చినటువంటి పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పదాల్లో ఏం చేయమన్నా అండర్లైన్, రేఖాంకిత్ కర్ణ అంటే అండర్లైన్ చేయటం. సంయుక్తాక్షర శబ్దం అయితేనేమో అండర్లైన్ చేయండి, ద్విత్వాక్షర అయితేనేమో గోలా లగావు, గోలా లగాని అంటే రౌండప్ చేయడం. మన 6th క్లాస్ లో వచ్చింది ఏంటిది, पाठ में आए संयुक्ताक्षर शब्दों को गोला लगावो. గోళ అంటే మనకు బాగా తెలుసు ఏంటి, రౌండ్ ఆఫ్ చేయడం, లేదంటేనేమో బాక్స్ పట్టడం. ఇసుకో ఆయత్ కవి కాతే హై, దీన్ని రెక్టాంగిల్ అని కూడా అంటాం. అయితే ఏమన్నామంటే వచ్చినటువంటి శబ్దాలు ఏమైనా ఉన్నట్లయితే వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి ఏం చేయండి, రౌండ్ ఆఫ్ చేయండి, ఒకదానికేమో బాక్సులు పెట్టుకోండి. ఈ విధంగా చేస్తే మనకి సంయుక్తాక్షర శబ్దం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలము और द्वित्वाक्षर शब्दाలను కూడా మనము ఐడెంటిఫై చేయగలము. यह है आज का वीडियो, शुक्रिया.